Good afternoon, students. In the last class, we saw about the invariant subspaces of T. Suppose T is a linear operator and W is an invariant subspace of T. If for every alpha belongs to W, T alpha also belongs to W, then we can say that W is an invariant subspace. And we saw one theorem related to invariant subspaces, and we shall continue with that theorem. So our theorem is let W be an invariant subspace for T. The characteristic polynomial for TW divides the characteristic polynomial for T. That is our theorem. So W is our statement is invariant under with T. That is for every invariant under T we have for every alpha belongs to W, T alpha also belongs to W. That is invariant under T. We prove the characteristic polynomial of for TW. Characteristic polynomial for TW. TW means T restricted to W. That is W in W linear operator. ഇതിന്റെ ഈ linear TW ന്റെ characteristic polynomial divides the characteristic polynomial for T. So characteristic polynomial of TW divides characteristic polynomial of T for T. And also the minimal polynomial of TW also divides minimal polynomial for T. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സപ്പോസ് ഡയമണ്ട് T എന്ന് പറയുന്നത് Vയിലെ ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്. Vയുടെ സബ്സ്പേസ് ആണ് W. ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് V ഈക്വൽ ടു N. പിന്നെ W ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് W ഈക്വൽ ടു ഹാഫ്. B dash is the alpha 2 etc. alpha r is a basis for TW, and we can extend this basis for V, that is B, and this is alpha 1, alpha 2 etc. alpha n, and also we have the matrix A equals T with respect to the basis B, and B equals T of W with respect to the basis B dash. Then we have the matrix A can be written as B, C, 0 or D. Okay, now we need to prove that ആദ്യത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തായിരുന്നു അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് polynomial of TW divides characteristic polynomial for T. അത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Now we have നമുക്ക് അടുത്തത് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് മിനിമം പോളിനോമിയലിന്റെ കേസിലാണ്. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പ്രൂവ് ചെയ്യണം. Now we have A equals നമ്മുടെ A എന്നുള്ള മെട്രിക്സ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് B, C, O, 0, D എന്നാണ്. Okay. So what is A square? A square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും? B, C, 0, D into B, C, 0, D. ഈ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും? B into B, B square, C into 0, 0. അടുത്തത് B into B, B square plus 0. Okay, B square plus 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ B square തന്നെ വരും. അടുത്തത് B into C. B into C plus C into D. അടുത്തത് വരുന്നതോ 0 into B plus D into 0. അപ്പോൾ ഇവിടെ 0 തന്നെ വരും. 0 into C plus D into D. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് D square plus 0. ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന മെട്രിക്സ്. സോ we can write this as B square. ഈ മെട്രിക്സിന് തന്നെ ഞാൻ വേറെ ഒരു പേര് കൊടുക്കുവാണ് C2. അതെല്ലാം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ. ഏതോ ഒരു മെട്രിക്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് 0 തന്നെ കിട്ടും. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ കിട്ടും? D സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. അപ്പം ഈ മെട്രിക്സ് വേറൊരു മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് തന്നെ മാറുന്നു. ബാക്കി റിപ്പീറ്റേഷൻ സ്ക്വയറിന്റെ എഫക്റ്റ് വരുന്നത് എവിടെയാണ്? B സ്ക്വയറിനും D സ്ക്വയറിനും ആണ് നമുക്ക് അതിന്റെ എഫക്റ്റ് വരും. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് in general we can write A raised to K equals B raised to K പിന്നെ CK. അത് ആ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഏതോ ഒരു മെട്രിക്സ് 0 D raised to K. Okay, so ഈ ഒരു റിസൾട്ട് നമ്മൾ അതിനിടയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. Now suppose
F is the minimal polynomial. F is the minimal polynomial for t. F is the minimal polynomial for t, and P is the minimal polynomial for TW. നമുക്ക് എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്? P divides F എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. P divides F എന്ന് പറയുന്ന മിനിമൽ പോളിനോമിയലിനകത്ത് ടി ഡബ്ല്യു എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് അനിഹിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇഫ് വി ഷോ ദാറ്റ് പറയാമേ, ഇഫ് വി ഷോ ദാറ്റ് F belongs to annihilator of TW. TW എന്നുള്ള ഇതിന്റെ അനിഹിലേറ്റിംഗ് പോളിനോമിയലിന്റെ സെറ്റിനകത്ത് F ഉണ്ട് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇങ്ങനെയുള്ള TWന്റെ അനിഹിലേറ്റിംഗ് പോളിനോമിയലിലുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ പോളിനോമിയൽ ഏതാണ്? TWന്റെ മിനിമൽ പോളിനോമിയൽ, അതായത് P. അപ്പം ഇതിനകത്തുള്ള ബാക്കി എല്ലാ പോളിനോമിയൽസിനെയും ഇതിന്റെ മിനിമൽ പോളിനോമിയൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു. അപ്പൊ എന്ത് നമുക്ക് പറയാം? P ഡിവൈഡ്സ് എഫിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി? F belongs to annihilating set of TW എന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ F annihilating set of TWനകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഷോ ദാറ്റ് F of TW എന്തായിരിക്കണം? 0 ആയിട്ട് പോകണം. ഓർ നമുക്ക് എന്ത് കാണിച്ചാൽ മതി? TWന്റെ മെട്രിക്സ്. TWന്റെ മെട്രിക്സ് B ആണ്. സോ F of B equal to 0 എന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി. സോ നൗ our next claim is that claim എന്താണ്? F of B equals 0 എന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. Now suppose F is a polynomial. So suppose F of x equals a0 plus a1x plus etc plus ak x raised to k ആണെന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്യുക. Then we have F of a equals 0 ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്? F is the characteristic polynomial, minimal polynomial of t. അപ്പം എന്തായിരിക്കും? F of t equal to 0 ആയിരിക്കും. മിനിമൽ പോളിനോമിയൽ ആയതുകൊണ്ട് മിനിമൽ. F of t equal to 0 ആയെങ്കിൽ F of a കറസ്പോണ്ടിങ് മെട്രിക്സ് എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ കിട്ടും? F of a equal to 0. ഇത് നമ്മുടെ കെയ്ലി ഹാമിൽട്ടൺ തിയറം ആണ് കേട്ടോ. F of a equal to 0 ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇനി F of a എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? a0 i plus a1 a plus etc plus ak a raised to k നമുക്ക് എഴുതാം. That is 0 equal to 0 എന്നല്ല. 0 means 0 matrix. From order ഇത് ഏതെങ്കിലും equal to 0 matrix equals a0 plus I എന്നുള്ളതിനെ ഞാൻ 1 0 0 1 എന്ന് എഴുതുന്നു പ്ലസ് a1 into ഇനി a എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതിയത്? b c 0 d. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ 2/2 ആയിട്ട് എഴുതിയത് കേട്ടോ. പ്ലസ് ഇതൊക്കെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഫോമിൽ എഴുതുന്നതുകൊണ്ടാണ്. പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എ കെ ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു കെ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്? ബി റേസ് ടു കെ സം സി കെ 0 ഡി റേസ് ടു കെ. ഇതാണ് നമ്മുടെ മെട്രിക്സ്. ഇനി ഈ മെട്രിക്സിലെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക? കറസ്പോണ്ടിങ് ടേംസ് ആഡ് ചെയ്യുക. രണ്ട് മെട്രിക്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇത് a0 വെച്ച് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ടേംസ് ആഡ് ചെയ്യുക. ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ ഫസ്റ്റ് ടേം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും? a0 പ്ലസ് a1b പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എ കെ ബി റേസ് ടു കെ. അതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ടേം ആയിട്ട് വരും. രണ്ടാമത്തെ ടേം ആയിട്ട് എന്താ വരിക? a0 ഇൻറ്റു a0 into 0 plus a1 into c plus a2 into c square plus etc ak into ck. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ടേം ആയിട്ട് വരിക ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന മെട്രിക്സിൽ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ ഓരോ ടേമും എന്തായിരിക്കും? ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും. സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് ടേം. നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് ടേം മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ a0 i plus a1 b plus
a to b square plus etc. plus ak b raised to k equals 0. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ എഫ് എന്നുള്ളതിനകത്ത് ബി എന്നുള്ള പോളിനോമിയൽ മെട്രിക്സ് കയറിയേക്കുന്നതല്ലേ. This can be written as f of b. So we got f of b equals 0. f of b 0 ആണെങ്കിൽ f of b എന്ന് പറയുന്നത് tw എന്ന മെട്രിക്സ് ആണ്. So f of tw എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. That means f belongs to the annihilating set of tw. That implies ഇതിനകത്തെ മിനിമൽ പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ p ആയിരുന്നു. Therefore p divides f. So hence the theorem. Okay. Next we have a T conductor. Next section ആണ് T conductor. നമ്മൾ invariant space എന്നൊക്കെ പഠിച്ചതുപോലെ അടുത്ത ഒരു സംഭവമാണ് T conductor. Okay, so definition: let W be an invariant space. Let W be an invariant subspace of T. Subspace of T. Invariant എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർമ്മയാണ് എന്താണ്? ഏത് ആൽഫ belongs to W, T alpha belongs to W. അതാണ് invariant subspace എന്ന് പറയുന്നത് of T. And let alpha belongs to V. The T conductor of the T, Vയിലെ ഒരു ആൽഫയും എടുത്തു. The T conductor of alpha into W is the set ST. ഇതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് T conductor of alpha. ഓരോ ആൽഫയ്ക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് T conductor ഉണ്ട് W ന്റെ കേട്ടോ. ST of alpha W. Vയിലെ ഒരു ആൽഫ എടുത്തിട്ട് Wയിലെ സബ്സ്പേസിലാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ST of alpha ഒരു കുത്തും കോമയും ഇട്ടിട്ട് W, which consists of all polynomials G over the scalar field such that G T of alpha equal belongs to W. ഇതാണ് നമ്മുടെ T conductor എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ W എന്നൊരു ഇൻവേരിയന്റ് സബ്സ്പേസ് ആണ്. വിയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ് എന്ത്? W സബ്സ്പേസ് ആണ് W. ഇത് ഇൻവേരിയന്റ് ആണ്. ഇനി വിയിലുള്ള ഒരു ആൽഫ നമ്മൾ എടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് T conductor of alpha എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ പോളിനോമിയൽസിന്റെ കളക്ഷൻ ആണ്. നമ്മുടെ ഫീൽഡിലുള്ള കുറെ പോളിനോമിയൽസിന്റെ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ f of x. അതായത് എഫിലെ ഫീൽഡിലെ എലമെന്റ്സ് വെച്ച് നമ്മൾ എഴുതുന്ന പോളിനോമിയൽസ്. അപ്പൊ ആ പോളിനോമിയൽസിന്റെ കളക്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ T conductor എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തായിരിക്കണം ഈ പോളിനോമിയലിന്റെ പ്രത്യേകത? അതിനകത്ത് ഒരു പോളിനോമിയൽ എടുത്ത് G ആണ് അതിലൊരു പോളിനോമിയൽ എങ്കിൽ G of T of alpha. ഏത് പോളിനോമിയൽ എടുത്താലും അതിന്റെ T of alpha എവിടെ ഉണ്ടാവും? W-നൊപ്പം ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് നമ്മുടെ T conductor. അങ്ങനെയുള്ള പോളിനോമിയൽസിന്റെ സെറ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? T conductor എന്ന് പറയുന്നത്. So we can write this as that is ST of alpha W equals set of all G belongs to f of x. Condition എന്താണ്? Such that G of T of alpha belongs to W. Okay, ഇതിനെ നമുക്ക് ST of alpha W അല്ലെങ്കിൽ S of alpha W T അവിടെ എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ ഒരു T മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഒക്കെ ഫീൽഡ് വരുമ്പം എഴുതണം. ഒരു T മാത്രമേ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതില്ല.
Okay. And if ഒരു നോട്ടായിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി, ഒരു നോട്ടായിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആണ് കേട്ടോ. ഇഫ് ഡബ്ല്യു നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സബ്സ്പേസ് CFO സബ്സ്പേസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈസ് ഡബ്ല്യു ദി കണ്ടക്ടർ ഈസ് കോൾഡ് T annihilator of alpha. കാരണം എല്ലാം 0 അല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ. T annihilator of alpha. Okay, so നമ്മൾ പഠിച്ചത് T കണ്ടക്ടറിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു തിയറം റിലേറ്റഡ് ടു ദിസ് T കണ്ടക്ടർ തിയറം അല്ല ലെമ്മ. So come to next lemma. This lemma states that if W is an invariant subspace of for T, then W is invariant under every polynomial in T. If W is an invariant subspace for T, then W is invariant under every polynomial in T. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് പോളിനോമിയൽ എടുത്താലും ആ പോളിനോമിയൽ W എന്താണ് ഇൻവേരിയന്റ് ആണെന്നാണ് നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ദസ് അത് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് ദസ് ഫോർ എവരി ആൽഫ ബിലോങ്സ് ടു V, the conductor S of alpha W is an ideal in the polynomial algebra. F of x. നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒന്നാമത് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് W is invariant under every polynomial of T. അപ്പോൾ ഏതൊരു പോളിനോമിയൽ എടുത്താലും അവിടെയൊക്കെ W ഇൻവേരിയന്റ് ആണെന്ന് കാണിക്കണം. അതിനർത്ഥം എന്താണ്? പോളിനോമിയൽ ഇൻവേരിയന്റ് ആണെന്ന് കാണിക്കണം. നമ്മൾ ഇൻവേരിയൻസ് കാണിക്കാൻ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? W ഇൻവേരിയന്റ് under T ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ആൽഫ ബിലോങ്സ് ടു W, T ആൽഫ ബിലോങ്സ് ടു W എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു. ഇവിടെ നമുക്ക് എവരി polynomial is invariant in T. W is invariant under every polynomial in T. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത്? for every beta belongs to W, ഏതൊരു പോളിനോമിയൽ എടുത്താലും f of T of ബീറ്റയും എവിടെ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കണം? W-നകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഐഡിയൽ ഇൻ ദി പോളിനോമിയൽ ഓൾജിബ്ര എന്ന് കാണിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ പോളിനോമിയൽ ഓൾജിബ്ര ഈ പോളിനോമിയൽസിന്റെ കളക്ഷനിൽ എന്താണ്? ഇതൊരു ഐഡിയൽ ആണെന്ന് കാണിക്കണം. ഐഡിയൽ ആകണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഇതെന്താകണം? ഒരു സബ്സ്പേസ് ആവണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് ഇതൊരു സബ്സ്പേസ് ആണെന്ന് കാണിക്കണം. പിന്നെ ഇതൊരു ഐഡിയൽ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ സെറ്റിലെ f of x എന്ത് ചെയ്യുക? ഒരു പോളിനോമിയൽ f എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ s ഇതിനകത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോളിനോമിയൽ എടുക്കുക. f ഇൻറ്റു ജി ഇതിനകത്തുള്ളതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. f ഇൻറ്റു ജിയും എവിടെ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കണം? എസിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് ഐഡിയൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പം എങ്ങനെ ഐഡിയൽ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്? V എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റിന്റെ സബ്സ്പേസ് ആണ് W. ഈ W ഒരു ഐഡിയൽ ആകണമെങ്കിൽ എന്താണ്? ഫോർ എവരി ആൽഫ ബിലോങ്സ് ടു V, ആൽഫ ഇൻറ്റു ഈ ഐഡിയലിലുള്ള സംഭവം എന്താണ്? ആൽഫ ഇൻറ്റു ആൽഫ ഇൻറ്റു എന്താ? ബീറ്റ ബിലോങ്സ് ടു W തന്നെ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇവിടെയുള്ള നമ്പറിനെ വിയിലുള്ള ഏത് നമ്പർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും W-ൽ തന്നെ ആൻസർ കിട്ടിയാലാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ഐഡിയൽ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിപ്പോൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ കം ടു ദി പ്രൂഫ് ഓഫ് ദി തിയറം. സോ ഫസ്റ്റ് ക്ലെയിം 1.
claim 1 means W is invariant under f of t. That is f belongs to capital F of x. Is invariant under ആണെന്ന്. That is we need to prove എന്താ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്? For every beta belongs to W, f of t of beta also belongs to W എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. Assume that assume W is invariant. തന്നിട്ടുണ്ട്. W invariant subspace ആണ്. Invariant subspace for T ആണ്. That is അർത്ഥം എന്താണ്? If beta belongs to W, T beta implies T beta also belongs to W. അപ്പോൾ ഈ T beta W-നകത്തുള്ള ഒരു എലമെന്റ് അല്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്നും കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്തുകൂടെ? ഏതൊരു ബീറ്റ എടുത്താലും T of T ബീറ്റയും എവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും? W-നകത്ത് ഉണ്ടാകും. കാരണം ഇൻവേരിയന്റ് സർഫേസ് ആയതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് T square beta എവിടെ ഉണ്ടാകും? Belongs to W ആയിരിക്കും. So by induction ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് പോയാൽ by induction we have T raised to K beta also belongs to W. Okay, now let F belongs to capital F of x. Okay, നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു പോളിനോമിയൽ എടുത്തു. ഈ പോളിനോമിയൽ വെച്ച് ഇൻവേരിയന്റ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ assume that f of x equals a0 plus a1 x plus etc plus an x raised to എന്നാണെന്ന് assume ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇതിൽ നിന്ന്? f of x നമ്മൾ എഴുതി. So we can write f of t equals a0 I plus a1 t plus etc plus an t raised to n എന്ന് എഴുതാം. For beta belongs to W, നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് f of t of beta എവിടെയുണ്ടെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. Equals a0 I into beta plus a1 t of beta plus etc plus an t raised to n of beta. So shall we write this also belongs to W because beta അതിനകത്തുള്ളതാണ്. I into beta തന്നെ വരും. അപ്പോൾ W എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സബ്സ്പേസും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് മൾട്ടിപ്പിളും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും, W-നകത്തുണ്ടാകും. T ബീറ്റ W-നകത്തുണ്ട്, T സ്ക്വയർ ബീറ്റ ഉണ്ട്, T ക്യൂബ് ബീറ്റ W-നകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനും എവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം? W-നകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവണം. കാരണം എന്താ? W ഒരു സബ്സ്പേസ് കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനും എവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകണം? W-നകത്ത് ഉണ്ടാകണം. സിൻസ് കാരണം ഇത് ബിലോങ്സ് ടു W എന്ന് പറയാൻ കാരണം സിൻസ് beta, T beta, T square beta, etc. T raised to n beta belongs to W and W is a subspace. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? That is, if beta belongs to W, then f of t of beta belongs to W, which implies W is invariant under f of t. Is invariant under f of t. So ഇതാണ് ആദ്യത്തെ പാർട്ട് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. So our next claim is we need to prove that claim 2. S alpha W is a subspace of f of x.
Okay, ഇത് സബ്സ്പേസ് ഒരു വെക്ടർ സ്പേസിന്റെ സബ്സ്പേസ് ആണ്. W is a subspace of V എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അത് W സബ്സ്പേസ് ആണെങ്കിൽ ഫീൽഡിലുള്ള ഒരു എലമെന്റ് C എടുക്കും, കോൺസ്റ്റന്റ് എടുക്കും, ആൻഡ് U V belongs to W. Wയിലെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എടുക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ കാണിക്കുന്നത്? CU plus V belongs to W എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി. എന്താ നമുക്ക് W is a subspace ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതും സബ്സ്പേസ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ലെറ്റ് ഇതിനകത്ത് നിന്നുള്ള രണ്ടര ഇതിനകത്തുള്ളതൊക്കെ പോളിനോമിയൽസ് അല്ലേ. സോ ലെറ്റ് എഫ് ജി ബിലോങ്സ് ടു എസ് ഓഫ് ആൽഫ ഡബ്ല്യു ആൻഡ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് എടുക്കും, ആൻഡ് സി ബിലോങ്സ് ടു എഫ്. ദെൻ എഫും ജിയും എസ് ഓഫ് ആൽഫ ഡബ്ല്യുവിനകത്ത് എസിനകത്തുള്ളതാണ് എങ്കിൽ വി ഹാവ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? എഫ് ടി ഓഫ് ആൽഫ എവിടെയുണ്ട്? ബിലോങ്സ് ടു ഡബ്ല്യു. അതുകൊണ്ടാണ് എഫ് എസിനകത്ത് വന്നത്. ഓൾസോ ആൻഡ് ജി ടി ഓഫ് ആൽഫ ഓൾസോ ബിലോങ്സ് ടു ഡബ്ല്യു. ഓക്കെ, നൗ കൺസിഡർ നമുക്ക് എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്? സി എഫ് പ്ലസ് ജി. ഇത് ഡബ്ല്യുവിന് എസിനകത്തുണ്ടെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഇത് എസിനകത്ത് വരണമെങ്കിൽ എന്താ പ്രത്യേകത? സി എഫ് ജി ഇതൊരു ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ. ഇത് ഓഫ് ടി ഓഫ് ആൽഫ എവിടെ ഉണ്ടാവണം? ഡബ്ല്യുവിനകത്ത് ഉണ്ടാവണം. നമ്മൾ എന്താണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഇത് ഓഫ് ടി ഓഫ് ആൽഫ, ദാറ്റ് ഈസ് സി ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് ടി ഓഫ് ആൽഫ പ്ലസ് ജി ഓഫ് ടി ഓഫ് ആൽഫ. ഇത് നോക്കിക്കേ, ജി ഓഫ് ടി ഓഫ് ആൽഫ ബിലോങ്സ് ടു ദിസ് വൺ ബിലോങ്സ് ടു ഡബ്ല്യു, this one belongs to W, and W is a subspace. W ഒരു സബ്സ്പേസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ C ഇൻറ്റു നമ്പർ W പ്ലസ് അനദർ ഡിവിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ എവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും? ഡബ്ല്യുവിനകത്തും ഉണ്ടാവും. വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് we can say that CF plus G belongs to S of alpha W. That implies S of alpha W is a subspace. Subspace of എന്തിന്റെയാണ്? എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ സബ്സ്പേസ് ആണ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ഇനി എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്? നൗ വി നീഡ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ആൻ ഐഡിയൽ. നെക്സ്റ്റ് ക്ലെയിം 3 എന്താണ്? എസ് ഓഫ് ആൽഫ ഡബ്ല്യു. എസ് ഓഫ് ആൽഫ ഡബ്ല്യു ഈസ് ആൻ ഐഡിയൽ. ഇൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ഓക്കെ, സോ ഇതിനകത്ത് ഐഡിയൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെടുക്കുന്നു? ലെറ്റ് ഇതിനകത്ത് ഒരു മെമ്പർ എടുക്കുന്നു. ജി ബിലോങ്സ് ടു എസ് ഓഫ് ആൽഫ ഡബ്ല്യു ആൻഡ് എഫ് ബിലോങ്സ് ടു ഫീൽഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ഫുൾ സെറ്റിൽ നിന്നും ഒരു നമ്പർ എടുക്കുന്നു. നമുക്ക് എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്? എഫ് ഇൻറ്റു ജി എസിലുണ്ടെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി. സോ വി നീഡ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഐഡിയൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ്. വി നീഡ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് എഫ് ഇൻറ്റു ജി എഫ് ജി എവിടെ ഉണ്ടാവണം? ബിലോങ്സ് ടു എസ് ആൽഫ ഡബ്ല്യു. ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം? എഫ് ജി ഓഫ് ടി ഓഫ് ആൽഫ ബിലോങ്സ് ടു ഡബ്ല്യു എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടണം. ഇനി നമുക്ക് ഇത് എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. 4 if we have since W is invariant, W ഒരു invariant subspace ആണല്ലോ, is an invariant subspace, then for every beta belongs to W, T beta belongs to W, beta belongs to W ആയിരിക്കും. And also we proved that W is invariant under F of T. Also W is invariant, നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലെയിം under invariant under F of T. That is നമുക്ക് എന്ത്, so we can write, which implies F of T of beta belongs to W for every beta belongs to W ആയിരിക്കും. So we can write F of, therefore it is F of T of
g of t of alpha. ഇത് എവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും? ബിലോ എവിടെ ഉണ്ടാകും? എഫ് ഓഫ് ടി ഓഫ് ഇതിന്റെ മീനിങ് അങ്ങനെ പറയാം. നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് ടിയുടെ മേലെ ഇൻവേരിയന്റ് ആയതുകൊണ്ട് എഫ് ഓഫ് ടി ഓഫ് ബീറ്റ എവിടെ ഉണ്ടാകും? ഡബ്ല്യുവിനകത്ത് ഉണ്ടാകും. ഫോർ എവരി ബീറ്റ ബിലോങ്സ് ടു ഡബ്ല്യു. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഓൾസോ വി ഹാവ് ജി എസിനകത്തുള്ളതായതുകൊണ്ട് G belongs to S of alpha W ആയതുകൊണ്ട് എന്താ കണ്ടീഷൻ? G of T of alpha എവിടെയുള്ളതാണ്? ഡബ്ല്യുവിനകത്തുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഡബ്ല്യുവിനകത്തുള്ള ഒരു എലമെന്റ് ആണ്. ഇതിനെയാണ് ഞാൻ ബീറ്റ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് ടി ഓഫ് ഇതിലുള്ള എലമെന്റ് G of T of alpha. ദിസ് ഓൾസോ എവിടെ ഉണ്ടാകും? ഡബ്ല്യുവിനകത്ത് ഉണ്ടാകും. കാരണം ഡബ്ല്യു എഫ് ഓഫ് ടിയിൽ ഇൻവേരിയന്റ് ആയതുകൊണ്ട്. സോ ദിസ് ഓൾസോ ബിലോങ്സ് ടു W. Okay, so we have f of t of into g of t of alpha equals f g. ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? എഫ് ജി ഓഫ് ടി ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി എഴുതാം. ബിലോങ്സ് ടു ഡബ്ല്യു. That implies Fg belongs to S of alpha W, which implies S alpha W is an ideal. Is an ideal in f of x. And hence the theorem. Hence the theorem. Hence the lemma. Okay. So I hope that you all get this lemma. So with this we can conclude today's class. Okay, one more definition, single definition is there. F is a principal ideal domain ആണെങ്കിൽ അത് റിമാർക്കായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. റിമാർക്ക് ഇഫ് capital F of x is a principal ideal. Is a principal ideal domain ആണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഐഡിയൽസ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും? പ്രിൻസിപ്പൽ ഐഡിയൽസ് ആയിരിക്കും. Then S of alpha W is a principal ideal. Is a principal Okay, with this we concluded today's class. So hope you understand the lemma. Thank you all.